Now, DNA fingerprinting is the next point of molecular basis of inheritance. This is the last point of our topic. So let's hear what is DNA fingerprinting. Genes present on chromosomes are responsible for determining characters of the organism as well as for inheritance of characters. We know chromosome is made up of histone protein and DNA molecule. DNA molecule present on the chromosome acts as a gene. That is, small segment of DNA is known as gene. And this small segment of DNA is responsible for formation of mRNA strand. And by reading codons present on the mRNA strand, tRNA brings amino acid. These amino acid link together to form a protein chain. And such protein molecules are responsible for expression of body character in the organism. Then next point is, due to recombination of parental and maternal gene, we differ from our parents. We know during crossing over, exchange of chromosomal part takes place, and due to the exchange of chromosomal part, exchange of genes also takes place. And half number of chromosome from mother and half chromosome number from father enter into their offspring. So, offspring can show different characters than their parents. They are not exactly identical with their parents. Differences also arise due to infrequent mutation that occur during gamete formation or cell division. मग काय होतं, कधी कधी एक्सटर्नल कंडिशनमुळे म्युटेशन घडतं. म्हणजे काय होतं तर DNA वरती जे नायट्रोजन बेसेस आहेत, समजा ॲडेनिन गॉनिन सायटोसिन थायमिन ॲडेनिन गॉनिन सायटोसिन थायमिन असं सिक्वेन्स आहे. पण काही वेळेला एन्व्हायरमेंटल कंडिशनमुळे समजा ॲडेनिन गॉनिन सायटोसिन थायमिनच्या ऐवजी गॉनिन 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 ॲडेनिन सायटोसिन गॉनिन असा वेगळा सिक्वेन्स जर आला तर त्याला म्हणायचं म्युटेशन. आणि त्यामुळे काय होतं तर प्रोटीन तयार होणारं वेगळं तयार होतं आणि ते प्रोटीन काय होतं एक्सप्रेस होतं. ते प्रोटीन वेगळं बॉडी कॅरेक्टर एक्सप्रेस करतं. ड्यू टू ऑल दीज फॅक्टर एव्हरी इंडिव्हिज्युअल हॅज इट्स युनिक जेनेटिक मेकअप. तर हे जीन्स पॅरेंट्सकडून ऑफस्प्रिंगमध्ये जात असतात. त्यामुळे पॅरेंट्स आणि त्याच्या ऑफस्प्रिंगचे जीन्स थोडे मॅच होतात. पण बाकीच्या ऑर्गॅनिझममध्ये हे जीन वेगळे असतात, त्याला फिंगरप्रिंट असं म्हणायचं. नाव लेट्स हिअर द डेफिनेशन ऑफ DNA fingerprinting. The technique developed to identify a person with the help of DNA restriction analysis is known as DNA profiling or DNA fingerprinting. So this is the important definition for exam. What is definition? The technique developed to identify a person with the help of DNA restriction analysis is known as DNA profiling or DNA fingerprinting. The technique of fingerprinting was first given by British geneticist Dr. Alex Jeffrey in 1984. DNA fingerprinting technique is based on identification of nucleotide sequence present in this वंडर मोलिक्युल. मग हे DNA फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक जे आहे आयडेंटिफिकेशनसाठी वापरलं जातं ते कशावर अवलंबून आहे तर DNA मोलिक्युलवरती जे न्यूक्लियोटाइड सिक्वेन्सेस आहेत त्याच्यावरून वापर. अबाउट 99.9% ऑफ न्यूक्लियोटाइड सिक्वेन्स इन ऑल पर्सन इज सेम. जवळपास 99.99% सर्व पर्सनमध्ये न्यूक्लियोटाइड सिक्वेन्स सारखाच असतो. Only some short sequences of nucleotides differ from person to person. काही शॉर्ट सिक्वेन्सेस जे आहेत ते पर्सन टू पर्सन डिफरंट आहे. In the population, every person shows unusual sequences of 20 to 100 base pairs which are repeated several times. They are termed as variable number of tandem repeats, VNTRs.
सो दिस इज इम्पॉर्टंट फॉर एक्झाम. क्वेश्चन याच्यावरती विचारला जाऊ शकतो. व्हॉट इज फुल फॉर्म ऑफ VNTRS? मीन्स व्हेरिएबल नंबर ऑफ टँडम रिपीट्स. व्हेरिएबल म्हणजे काय, तर पर्सन टू पर्सन हा नंबर वेगळा आहे. टँडम रिपीट्स म्हणजे काय, परत परत तेच येणार. आता पर्सन टू पर्सन हा नंबर व्हेरिएबल आहे. कोणाच्यामध्ये हे 10 असतील, कोणाच्यामध्ये हे असे नायट्रोजन बेसेस जे आहेत ACTGC, परत ACTGC, परत ACTGC, असं हे रिपीटेड झालेलं आहे, म्हणून त्याला म्हणायचं टँडम रिपीट्स. मग व्हेरिएबल नंबर का म्हणायचं, तर हा जो नंबर आहे कोणाच्यामध्ये हे 10 रिपीट झालेले असतील, कोणाच्यामध्ये 15 झाले असतील, कोणाच्यामध्ये 11 झाले असतील, कोणाच्यामध्ये 20 झाले असतील, तर तो नंबर वेगवेगळा असल्यामुळे त्याला म्हणायचं व्हेरिएबल नंबर ऑफ टँडम रिपीट्स. द लेंथ ऑफ रिजन हॅव्हिंग VNTRS इज अ डिफरंट ईच इंडिव्हिज्युअल अँड हेन्स इज द की फॅक्टर इन DNA प्रोफाइलिंग. ही लेंथ जी आहे ती डिफरंट आहे, हेन्स इट इज द की फॅक्टर इन DNA fingerprinting or profiling. Now STRs means short tandem repeats are also used in DNA fingerprinting technique. शॉर्ट टँडम रिपीट म्हणजे त्या ठिकाणी नायट्रोजन बेसेस जे असतील ते 2 ते 16 असतील. These are about 2 to 16 base pairs and VNTRS are about 20,000 base pair. The AND पाहिजे AND च्या ऐवजी ABD घाल. And VNTRS are about 20,000 base pair. मग हे शॉर्ट टँडम रिपीट सुद्धा वापरतात. स्टेप इन्व्हॉल्व्ड इन DNA fingerprinting are: first step is isolation of DNA, second step is restriction digestion, third gel electrophoresis, fourth southern blotting, fifth selection of DNA probe, sixth hybridization, seventh photography. So let's see details about these steps. ह्या स्टेप ओळीनं लिहायच्या आहेत, विसरायचं नाही. ओके, ही एक स्टेप झाली की दुसरी, दुसरी झाली की तिसरी, ह्या ओळीने येणार आहेत स्टेप, त्याच्याविषयी आपण माहिती घेऊया. हा क्रम चुकायचा नाही. स्टेप्स इन्व्हॉल्व्ड इन DNA fingerprinting are as follows. First is isolation of DNA. The DNA must be recovered from the cells or tissues of the body host. मग ज्या व्यक्तीचा आपल्याला DNA चेक करायचा आहे त्याचा DNA कलेक्ट केला जातो. मग तो DNA कुठून कलेक्ट केला जातो, तर ब्लड, हेअर रूट्स, स्किन याच्यातून तो DNA कलेक्ट केला जातो. तर हा DNA इथे कलेक्ट केलेला आहे. सेकंड स्टेप इज रेस्ट्रिक्शन डायजेशन. द आयसोलेटेड DNA इज ट्रीटेड विथ रेस्ट्रिक्शन एन्झाइम. द रेस्ट्रिक्शन एन्झाइम इज endonuclease. This is also known as molecular scissor or biological scissor used to cut DNA. Okay, हा पॉइंट पण लक्षात ठेवा. Cut the DNA into small fragments having variable length. Why it is known as restriction enzyme? Because it cut DNA at specific site. याला restriction enzyme का म्हणायचं लक्षात आलं? It cut DNA at specific site. This phenomenon is called restriction fragment length polymorphism. आणि हा जो फेनॉमेनॉन आहे कट करण्याचा त्याला काय म्हणतात, रेस्ट्रिक्शन फ्रॅगमेंट लेंथ पॉलिमॉर्फिझम. व्हॉट इज RFLP असा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. मीन्स रेस्ट्रिक्शन फ्रॅगमेंट लेंथ पॉलिमॉर्फिझम. आणि त्याच्यामध्ये काय केलं जातं, तर DNA हा फ्रॅगमेंट्समध्ये कट केला जातो. आता इथे मी DNAचे फ्रॅगमेंट्स केलेले. थर्ड स्टेप इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. द DNA samples are loaded on agarose gel. It is semi-solid substance. Agarose gel का है, semi-solid substance for electrophoresis under an electric influence. The DNA fragments which are negatively charged move to the
पॉझिटिव्ह पोल. आता या बाजूला ॲनोड पॉझिटिव्ह चार्ज ठेवलेला आहे आणि या बाजूला DNA लोड केलेले. DNA निगेटिव्ह चार्ज असतं. आपण का असतात ते पाहिलेलं आहे. DNA निगेटिव्ह चार्ज का असतात ते पाहिलेलं आहे. पण मग हे DNA पॉझिटिव्ह चार्जकडे मूव्ह होतात, अट्रॅक्ट होतात आणि हा ॲगरोज जेल आहे त्याच्यावरती हे DNA फ्रॅगमेंट्स आपण लोड केलेले. द मुवमेंट ऑफ दीज फ्रॅगमेंट्स डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द फ्रॅगमेंट. तर ही जी मुवमेंट आहे ही कशावर डिपेंड आहे? लेंथ ऑफ द फ्रॅगमेंट. बघा, ज्याची लेंथ जास्त आहे ते पाठीमागे थांबले, ज्याची लेंथ कमी आहे ते पुढे गेले. कारण का? ह्याचं मोलिक्युलर वेट कमी झालं. मग हे मूव्ह हलके आहेत ते पुढे येणार आणि जड आहेत ते लेंथनं जास्त आहेत ते जड होणार, ते पाठीमागे थांबणार. दिस रिझल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ बँड्स. डबल स्टँडर्ड DNA स्प्लिट्स इंटू सिंगल स्टँडर्ड DNA. SSDNA म्हणजे सिंगल स्टँडर्ड DNA बाय अल्कली ट्रीटमेंट. तर डबल स्टँडर्ड DNAचं रूपांतर कशामध्ये केलं? सिंगल स्टँडर्ड DNA मध्ये. नेक्स्ट स्टेप, चौथी स्टेप कोणती आहे बा? सदर्न ब्लॉटिंग. द separated DNA fragments are transferred on a nylon membrane or a nitrocellulose filter paper by placing it over the gel and soaking them with filter paper overnight. आता हा नायट्रोसेल्युलोज फिल्टर पेपर आहे आणि त्याच्यावरती हे ॲगरोज जेल इन्व्हर्ट करून ठेवलेलं आहे. आता हा फिल्टर पेपर काय करणार? हे जेल खाली सोडणार, फिल्टर करणार आणि याच्यावर फक्त काय राहतील? हा जो नायट्रोसेल्युलोज पेपर आहे त्याच्यावर फक्त आपल्याला काय पाहायला मिळतील? हे DNA बँड्स पाहायला मिळतील. तर हे बांध केलेले आहेत ते काय? ॲगरोज जेल खाली फिल्टर होऊन चाललेले. सिलेक्शन ऑफ DNA प्रोब. A known sequence of single stranded DNA is prepared. It is called DNA probe. Means probe म्हणजे काय? To investigate. Probe म्हणजे to investigate. These are single stranded radioactive DNA used to detect particular DNA sequence in a bulk DNA. हा single stranded probe DNA जो आहे it is a single stranded radioactive DNA used to detect particular DNA sequence in a bulk DNA. DNA probe is obtained from organism or prepared by cDNA, that is complementary DNA technology. The DNA probe is labeled with radioactive isotope. मग तो DNA radioactive isotope ने लेबल केला जातो. कशासाठी? तर त्याचा एक्सरे फिल्म येण्यासाठी. हायब्रिडायझेशन. Probe DNA is added to the nitrocellulose filter paper containing host DNA. तर हायब्रिडायझेशन म्हणजे काय? तर प्रोब DNA is added to nitrocellulose filter paper. त्या नायट्रोसेल्युलोज फिल्टर पेपरमध्ये हा प्रोब DNA ॲड केला जातो. द सिंगल स्टँडर्ड DNA probe pairs with the complementary base sequences of the host DNA strand. आता त्या नायट्रोसेल्युलोज पेपरवरती आपण होस्ट DNAचे सिंगल स्टँड घेतले होते आणि हा प्रोब DNA त्याच्यावरती ॲड केला. मग त्याच्यामध्ये कॉम्प्लिमेंटरी नायट्रोजन बेस पेअरिंग होतो. म्हणजे ॲडेनिन पेअर्स विथ थायमिन, गॉनिन पेअर्स विथ सायटोसिन, सायटोसिन पेअर्स विथ गॉनिन, थायमिन पेअर्स विथ ॲडेनिन, असं कॉम्प्लिमेंटरी नायट्रोजन बेस पेअर कोणामध्ये होतं? प्रोब DNA आणि होस्ट DNA मध्ये होतं. त्याला म्हणायचा हायब्रिड DNA. ॲज अ रिझल्ट DNA hybrids are formed on the nitrocellulose filter paper. Remaining single stranded DNA probe fragments are washed off. मग हा नायट्रोसेल्युलोज फिल्टर पेपर आहे मगाशी आपण पाहिलेला आणि त्याच्यावरती आपण सिंगल स्टँडर्ड प्रोब DNA ॲड केलेला आहे. देन फोटोग्राफी. The nitrocellulose filter paper is photographed on X-ray film by autoradiography. Autoradiography मेथडने काय केलं जातं? हा नायट्रोसेल्युलोज फिल्टर पेपरचा फोटो घेतला जातो. The film is analyzed to determine the presence of hybrid DNA. आता इथे हा आपला होस्ट DNAचा फोटो आलेला आहे. लक्षात? हा होस्ट DNA आपल्याला कोण आहे माहीत नाही.
समजा एखादा गुन्हा घडलेला आहे आणि त्या गुन्हेगाराचं तिथे आपल्याला ब्लड मिळालं, तो गुन्हेगार पळून गेलेला आहे आणि त्या गुन्हेगाराचं ब्लड किंवा त्याचा हेअर फॉलिकल तिथे मिळालं, त्याच्यातून DNA आयसोलेट केलेलं आहे आणि हे टेक्निक वापरून आपल्याला असे एक्सरे फिल्म मिळालेले, त्याच्यावरती हे हायब्रिड DNA बँड्स आहे. ओके. आणि नंतर काही दिवसाने संशयित गुन्हेगार आपल्याला सापडलेले आहे. मग त्या संशयित गुन्हेगार तोच आहे का हे शोधून काढण्यासाठी पुन्हा या टेक्निकनं त्यांचे अशी DNAची फिल्म तयार केली, मग ते मॅच केली जाते. आता इथे हा A पर्सन आहे, त्याची ही फिल्म आहे, हा B पर्सन आहे, त्याची ही फिल्म आहे, C पर्सन आहे, त्याची ही फिल्म आहे, आणि मग याच्यावरून हे मॅच केलं जातं. मग मला सांगा, हे A पर्सन याच्याशी मॅच होतंय का, B होतंय का, C होतंय? मला वाटतं तुमच्या लक्षात आलं असेल की हा A पर्सनची जी फिल्म आहे ती ह्या अननोन पर्सनशी मॅच होते. म्हणजे हा A पर्सन त्या गुन्हा जो घडला त्या ठिकाणी होता, म्हणजे याच्यावरून तो गुन्हेगार शोधून काढला. अशा प्रकारे गुन्हेगार शोधून काढण्यासाठी किंवा एखादं अपत्याबाबत डिस्प्यूट असेल तर ते शोधून काढण्यासाठी हे टेक्निक वापरतात. आता आपण त्याच्या ॲप्लिकेशनविषयी डिटेल्स माहिती घेऊया. ॲप्लिकेशन ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग. In forensic science, DNA fingerprinting is used to solve problems of rape and some complicated murder cases. In rape cases, जो गुन्हेगार आहे त्याचं सीमेन असेल किंवा त्याची स्किन असेल किंवा त्याचं हेअर फॉलिकल असेल, त्याच्यावरून DNA आयसोलेट केला जातो आणि ती फिल्म बनवली जाते आणि तो गुन्हेगार शोधून काढला जातो. सेकंड, DNA fingerprinting is used to find out the biological father or mother or both. बायोलॉजिकल फादर कोण आहे किंवा मदर कोण आहे हे शोधून काढलं जातं. ऑफ द चाइल्ड इन केस ऑफ डिस्प्युटेड पॅरेंटेज. DNA fingerprinting is used in pedigree analysis in cats, dog, horses and humans. म्हणजे पेडिग्री म्हणजे वंशावळ, इव्होल्युशन कसं झालं हे स्टडी करण्यासाठी सुद्धा DNA फिंगरप्रिंटिंगचा उपयोग केला जातो. म्हणजे पूर्वज कोण होते ते शोधून काढण्यासाठी DNA फिंगरप्रिंटिंगचा वापर केला जातो. तर इथे आपल्या टेक्स्टबुकमधील फिगर दिलेले आहे. DNA फिंगरप्रिंटिंग, DNA एक्स्ट्रॅक्शन, सेकंड आयसोलेटेड प्युरिफाईड DNA, देन रेस्ट्रिक्शन एन्झाईमने काय केलेलं आहे, DNA फ्रॅगमेंट कट केलेले आहेत, त्यानंतर हे ॲगोरोज जेलवर ट्रान्सफर केलेले आहेत आणि हे पॉझिटिव्ह साईडला हे DNA मूव्ह झालेले आहेत, ट्रान्सफर झालेले आहेत. त्यानंतर परत हे ॲगोरोज जेलवरचे DNA सदन ब्लॉटिंगसाठी ब्लॉटिंग पेपरवर ठेवलेले आहेत आणि त्यानंतर DNA परत त्या हायब्रिडायझेशनसाठी प्रोब DNA मध्ये मिक्स केलेले आहेत. हे हायब्रिड DNA फॉर्म झाले आणि त्याचा एक्सरे फिल्म इथे मिळालेली. मग ही एक्सरे फिल्म जे संशयित गुन्हेगार आहेत त्यांच्याशी मॅच केली जाते. तर भारतामध्ये हे DNA फिंगरप्रिंटिंग विषयी कोणी संशोधन केलं याच्याबाबत माहिती घेऊया. फादर ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग इन इंडिया इज डॉक्टर लालजी सिंग. He was instrumental in making DNA fingerprinting mainstream in India for research and its forensic application. He obtained DNA probe from Y chromosome of female banded krait snake. In this snake, female has XY and male has YY chromosome. The unique segment obtained from this chromosome is banded krait minor BKM DNA. BKM, what is BKM DNA? Banded krait minor. It was used to develop probe for the indigenous DNA fingerprinting technique. आणि हा जो DNA आहे तो प्रोब डेव्हलप करण्यासाठी वापरतात. प्रोब म्हणजे आपण काय पाहिलेलं आहे, इन्व्हेस्टिगेट करण्यासाठी वापरण्यात येणारा DNA. कॉन्ट्रीब्युशन ऑफ डॉक्टर लालजी सिंग. डॉक्टर लालजी सिंग यांचं काय कॉन्ट्रीब्युशन आहे ते पाहूया. पहिलं बघा,
He installed several dedicated laboratories on aspects of genetics such as population biology, structural biology and transgenic research. Second, his work in the field of DNA fingerprinting technology contributed for wildlife conservation, forensic evolution and phylogeny. Phylogeny means Vamshavar study. Third is established a Center for DNA fingerprinting and diagnostic in late 1990s, making its nodal center for DNA fingerprinting and diagnostic for all species and several diseases. Fourth is founded Laboratory for Conservation of Endangered Species, LACONES, means Laboratory for Conservation of Endangered Species. So this is about the contribution of Dr. Laljeet Singh in India. Thank you. In this way we have completed this topic, molecular basis of inheritance. या टॉपिकच्या खाली दिलेले प्रश्न तुम्ही सोडवा. त्या प्रश्नाबाबत काय शंका असेल तर मला विचारा की याचं उत्तर हेच का. नीट व्हिडिओ पुन्हा पहा. व्हिडिओ पाहिल्यानंतर मला वाटत नाही कोणाला शंका काय येतील, तरी सुद्धा शंका आल्या तर नक्की विचार. थँक्यू.